हेलो फ्रेंड्स आयकंत को आपण मानक स्वागत ए वीडियो में आलोचना करबा +3 थर्ड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 6 रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन पेपर उत्तर एबे हम आलोचना करबा। तो एथि मध्यरु किछि प्रश्न आपण मानकर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 आसबार संभावना अछि। तेणु करी आपण मान वीडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रे शेष पर्यंत देखंतु। तड़े न करी चलंतु आज रो वीडियो स्टार्ट करबा। हिस्ट्री ऑनर्स राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट वर्ल्ड कोर पेपर होछि 6 फुल मार्क होछि 80 मार्क एवं समय होछि 3 घंटा। तो कोर पेपर 6 रो ग्रुप ए बा कोई भाग रे अछि दंतु सठिक उत्तर दे शून्य स्थान पूरण कर। प्रश्न नंबर 1 रे अछि सठिक उत्तर दे शून्य स्थान पूरण कर। तो ए प्रश्न नंबर 1 रे 12 टी एमिति शून्य स्थान पूरण कर प्रश्न रे अछि ते गुडी कर उत्तर एबे हमें आलोचना करिबा। तो ए रे अछि दंतु प्रथम प्रश्न पुंजीवादर उत्थान निमंते डैश अर्थनीतिर समृद्धि दायी अटे। पुंजीवादर उत्थान निमंते डैश अर्थनीतिर समृद्धि दायी अटे। तो यार उत्तर कौन हम ना उत्तर होछि बाजार अर्थनीतिर विकास पुंजीवादर वृद्धि घटाइथिला। अनेक मुख्य कारण द्वारा आकृष्ट होइथिला जेपरिक वाणिज्यिक विप्लव कृषि विप्लव एवं शिल्प विप्लव। तो यही बाजार अर्थनीतिर विकास यही पुंजीवादर वृद्धि घटाइथिला। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर बी रे वाणिज्यवाद शब्द प्रथमे डैश व्यवहार करथिले। वाणिज्यवाद शब्दटी को प्रथमे डैश व्यवहार करथिले। तो उत्तर होछि एही वाणिज्यवाद शब्दटी प्रथमे फ्रांस रा अर्थनीतिज्ञ विक्टर डी रिक्टी एवं मार्क्सिटी मिराबांक द्वारा व्यवहृत होइथिला। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर सी रे वाणिज्य व्यवसाय जोगु इटाली रो डैश शहर समृद्धि देखि पारिथिला। वाणिज्य व्यवसाय जोगु इटाली रो डैश शहर समृद्धि देखि पारिथिला। तो उत्तर होछि कोन? तो उत्तर होछि तो विशेष करी मध्ययुग समय रे वाणिज्य कारबार जोगु अनेक इटाली शहर महत्वपूर्ण अभिवृद्धिर सम्मुखीन होइथिले। यार एक प्रमुख उदाहरण होछि कोन ना वेनिस। तो एथि मध्य हुई जदि आपण मानकु कोन से प्रश्न उत्तर डाउट लाଗୁଛି ताहले आपण माने तार उत्तर निजे टिके खोजिबे। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर डी रे जलपथ माध्यम रे अमेरिका डैश आविष्कार करथिले। जलपथ माध्यम रे अमेरिका को डैश आविष्कार करथिले। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जलपथ माध्यम रे अमेरिका को आविष्कार करथिले। तापर रहिसंतु ई रे डैश मसिया रे कनाडा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिकृत होइथिला। डैश मसिया रे कनाडा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिकृत होइथिला। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि 1763। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर एफ रे अमेरिकीय उपनिवेश गुड़िक उपरे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री डैश प्लांटेशन एक्ट प्रणयन करिथिले। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि सर रॉबर्ट वालपल। से सर रॉबर्ट वालपल जे कि इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री प्लांटेशन एक्ट प्रणयन करिथिले। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर जी रे प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र डैश को द्वारा चित्रित होइथिला। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र डैश को द्वारा चित्रित होइथिला। तार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह चित्रित होइथिला। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर एच रे मार्टिन लूथर डैश देशर थिले। मार्टिन लूथर डैश देशर थिले। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि जर्मनी। मार्टिन लूथर जर्मनी देशर थिले। तापर रछि आई रे फ्रांस रो राजवंश फ्रांस रो डैश राजवंश एकछत्रवादी शासन रो प्रारंभ करथिले। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि बोर्बन। बोर्बन राजवंश फ्रांस रो एकछत्रवादी शासन रो प्रारंभ करथिले। तापर परवर्ती प्रश्न जे रे रहिसंतु पाश्चात्य राष्ट्र मानक मध्यरे वाणिज्यिक संपर्क स्थापन स्पेन रो डैश दलर प्रमुख थिला। तो यार उत्तर होछि कोन ना उत्तर होछि ट्रिनिदाद ओ टोबागो। ट्रिनिदाद एवं टोबागो रे। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर के रे अछि डैश को द्वारा स्पिनिंग जेनी उद्भावित होइथिला बा स्पिनिंग जेनी यंत्र के उद्भावन करथिले। तो यार सठिक उत्तर होछि कोन ना जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स एही स्पिनिंग जेनी को उद्भावित करथिले। तापर रहिसंतु प्रश्न नंबर एल ए होछि ग्रुप ए बा कोई भागर शेष प्रश्न डैश खणी रे निरापत्तावती व्यवहृत होइथिला। डैश खणी रे
ବତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋଇଲା ଖଣି। କୋଇଲା ଖଣିରେ ନିରାପଦ ବତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବା କ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ବା ଖ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପୁଞ୍ଜିବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ତ ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନିଗମ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ତଥା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏକ ଲାଭ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତ ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିନିମୟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବିରେ ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଟାଲୀର 2ଟି ସହରର ନାମ ଲେଖ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଟାଲୀର 2ଟି ସହରର ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମିଲନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନାପୋଲିସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମିଲନ। ଇଟାଲୀର ଆର୍ଥିକ ହବ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭାବରେ ମିଲନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମହାନଗର ନିଗମ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନାପୋଲିସ। ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ଇଟାଲୀର ଅନ୍ୟତମ ଜନବହୁଳ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସିରେ କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। କେବେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1498 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ସମୁଦ୍ର ପଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଏବଂ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଏହା ୟୁରୋପକୁ ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡିରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଅଧୀନରେ ଆମେରିକାର କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଉପନିବେଶ ରହିଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ 13ଟି ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶ ରହିଥିଲା। ଏହି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ଜିନିଆ, ତାପରେ ହେଉଛି ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ନିଉ ହାମ୍ପଶାୟାର ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଉଛି କନେକ୍ଟିକଟ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ରୋଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଉଛି ଡେଲାୱେର ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ନର୍ଥ କାରୋଲିନା, ତାପରେ ହେଉଛି ସାଉଥ କାରୋଲିନା ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ତାପରେ ହେଉଛି ପେନସିଲଭାନିଆ ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ଜର୍ଜିଆ। ଏହି 13ଟି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଇରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟକୁ ମୋଲାସେସ୍ ଆକ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1740ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟକୁ 1733ର ମୋଲାସେସ୍ ଆକ୍ଟ ସହିତ ବଦଳାଇ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତଥା ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶରୁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ଚୋରି କାରବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଫରେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଥିଲେ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରାକାର। ସେ ନିଜ ସହରରେ 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ 1454ରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପ୍ରଥମ ଛାପାଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଟେନବର୍ଗ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜିରେ
ରାଫେଲଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଲେଖ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସକଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ହେନେରୀ। ପୋପଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ପୋପ୍ କ୍ୟାଥୋଲାଇନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆଇରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଇଂଲଣ୍ଡର ବନ୍ଦରର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ବନ୍ଦରର ନାମ ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଲିଭରପୁଲ ବନ୍ଦର। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଲଣ୍ଡନ ବନ୍ଦର। ଲଣ୍ଡନ ବନ୍ଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୁଗ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ସମୟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହବ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଲିଭରପୁଲ ବନ୍ଦର। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୟରେ ଲିଭରପୁଲ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ଏହା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କପା, ଚିନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଜେରେ ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ବା ଖ ବିଭାଗର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ପରିବହନ ବିପ୍ଳବ, ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ବି ବା ଖ ବିଭାଗ ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ ସି ବା ଗ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 8ଟିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ 15ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଏରେ ରହିଛି ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥାର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଏହି ଗ୍ରୁପ ସିର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର ଯେତେ ବି ସବୁ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ ଡି ବା ଘ ବିଭାଗ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେକ୍ସନ। ଏଥିରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 500ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଅଥବା ତାହାର ଅରେ ରହିଛି ୟୁରୋପରେ ନଗର ବିକାଶର ଏକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେରିକା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ୟୁରୋପର କଳା ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ନବଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କର, ବା ରହିଅଛି ୟୁରୋପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ତ ଏହି ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରରୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅପକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 6ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର PDF ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହିସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋର୍ ପେପର 5ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।